यमाददात्रभसमरोरच्युदन्तिवो दासम्बद्भिस्वाजादासुषे यासस्वन्दमाचकादामसम्बलिन्दात्राणेत विशासारस्वती इयं सुष्मे भर्तृसखायैवारजत्सानोदिनान्दाविषेभिर्विभिः पारावतग्निमवासे सुभृत्यभिः सरस्वतीमभिवासेमधीतिभिः सरस्वती देवनिदो निबर्हय प्रजां विश्वस्य प्रजायस्य मायिनाः प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती धीनामाभिप्रियावतो यस्त्वा देवी सरस्वत्युपप्रदेधने हिते इन्द्रन्नवप्रदोर्ये तन्देवी सरस्वत्युपभावाये सुवाजिनी रदा भूषेवानः सनिम् उदस्यानः सरस्वती घोरा हिरण्यव
वर्तनिः पुत्रघ्नेमष्टिषष्टुजम् यस्य अनन्तो अग्रदस्ते शश्चारिष्णुले नमः अमश्चरादिरोगत स नो विश्वा अदित्विषस्वधोरण्यायतावारी अदन्नहे वसूर्याः उदनः प्रिया प्रियासो सप्तस्वासा सुदुष्टा सरस्वती स्तोम्याभूर् आपपृषे पार्थिवान्यरजो अन्तरिक्षम् सरस्वती निदस्मादु त्रिशदस्ता सप्तधातुः पञ्च जाता वर्धयन्ति वाजे वाजे हव्याभूर् प्रयामहिम्ना महिला सुजगीते चूर्णेभिरन्यावतामपस्तमा यथाइव बृहति विभ्वरे कृतो वस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती सरस्वत्यभिनोने शिवस्योमापस्पदे पयासमानादाग जगत्सारस्य ख्यावेश्याचमत्पक्षेत्राण्यराणि जन्म हंसश्रोतिषत्वसोरन्तरिक्षसद्भोदा आवेदिषदति दुर्दरो न सत रेषद्वारसद्वतसद्यो मसदब्जो गोजारतम् आपपृषे पार्थिवानि पार्थिवान्यापपृश्य पपृषे पार्थिवान्यरोपार्थिवान्यापपृश्य पपृषे पार्थिवान्यरो आपपृषे च पपृषे रजो रजा रजो अन्तरिक्षमन्तरिक्षं रजा रजो अन्तरिक्षम् रजो अन्तरिक्षमन्तरिक्षं रजो रजो अन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमित्यन्तरिक्षम् सरस्वती निदो निदः सरस्वती सरस्वती निदस्मातु पातु निदो सरस्वती सरस्वती निदस्मातु निदस्मातु पातु निदो निदस्मातु पात्युते पातु हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। स्वस्ति। अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम् बाधेन्द्रो बलेनेन्द्रागतधुरिन्द्रियम् गोमादूषणा सत्याश्वावज्जातमश्विना भर्तिरुद्राण्ड्रपाय्यम् नगत्परो नान्तारादधर्षद्वृषण्वसो दुःशग्गसोमर्त्यो रिपो तानावोऽह्मश्विनारगिं विशङ्गासन्दृशम् धिष्ण्यावरिवोविदम् पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टधिया वासो चोदयित्री सूण्ड्रदाराञ्चेतन्ति सुमतीनाम् यज्ञं दाथे सरस्वती महोर्नः सरस्वती प्रजेतयति केतुना धियो विश्वा विराजते इन्द्राया हि चित्रभानो सुता गिमे त्वायवाः अण्डीभिस्तना पूतासाः इन्द्राया गिधिकेशितो विप्राजोदः सुतावाताः उपब्रह्माणि वाघताः इन्द्राया हि तूतो जान उपब्रह्माणि हरिवाः सुतेदाधिश्वनश्चनाः अश्विना बिबतां मधुसरस्वत्या सजोषासा इन्द्रः सुत्रामावृत्रः दुषन्दाग्गा सौम्यं मधु प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रभूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं नारायजोदया
पाचं विष्णुग्र सरस्वती ग्रसविदारञ्जवादिनम् ॐ स यथा वीणागे वाद्यमानागेन बाह्यान् शब्दाच्छक्मियात् ग्रहणाय वीणागेतु ग्रहणेन वीण वादस्य वा शब्दो गृहीतः हरेः ॐ आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानाद आनन्दात्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयञ्जभिसंविशन्ति भार्गवे वारुणे विद्या व्योमन्प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया भजभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या सहना भवतु सहनो भुनक्तु वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधूतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति శాంతి శాంతి. అసలు నారసింహస్వామి ఉగ్రస్వరూపం, హంస పరమ శాంతమైనటువంటి హంస రూపం. ఏంటి నృసింహస్వామి యొక్క హంసవాహనం మీద రావడం ఏంటి అంటే, విరుద్ధమైన స్వభావాలైన ఆ హంసను పుట్టించింది కూడా నేనే, ఈ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడిని కూడా నేనే అని చెప్పేటువంటి తత్వానికి ప్రతీకనే ఈ హంసవాహనం మీద ఉన్నటువంటి ఆ నృసింహుని యొక్క వైభవం. స్వామి హంస క్రియాశక్తి అయితే, జ్ఞానశక్తి అయితే, గరుత్మంతుడు క్రియాశక్తి. వేదాత్మ విహగేశ్వరో యవనిక అన్నట్టుగా ఆ గరుత్మంతుడు తన భుజాల మీద విష్ణుమూర్తిని వాహనంగా చేసుకుని వెళుతున్నప్పుడు సామవేద గానంలాగా వినబడుతుందట ఆ యొక్క రెక్కల యొక్క శబ్దం. కానీ యొక్క హంస జ్ఞానానికి ప్రతీక, జ్ఞానశక్తికి ప్రతీక అయినటువంటిది ఈ యొక్క హంసతత్వం. అలాంటి ప్రణవ స్వరూపమైనటువంటి సాక్షాత్తు సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క కటాక్షం ద్వారా ఆ అమ్మవారికే వాహన స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆ హంస వాహనం మీద స్వామివారు వచ్చారు. విశేషం ఏంటంటే అంటే బ్రహ్మ భగవంతుని యొక్క మానస పుత్రుడు, హృదయంలోంచి వచ్చినటువంటి వాడు. బ్రహ్మకు వేదాలనిచ్చేటువంటి వాడు కూడా భగవంతుడే. మొన్నటి రోజున మనం మత్స్యావతారంలో వేదాలను రక్షించినటువంటి అవతారంగా మనం భావించాం. వేదాలను తనకి ఇచ్చినంత మాత్రంలోనే రక్షించవలసిన అవసరం వచ్చినప్పుడు వచ్చేటువంటి అవతారం నృసింహావతారమే. అలాంటి వేద రక్షకునిగా ఉండి ఆ బ్రహ్మకి ఇచ్చినటువంటి అవతారం కాబట్టి హంసను కూడా తన యొక్క వాహనమే, అమ్మవారిని కూడా తన యొక్క అవతార స్వరూపమే అనేటువంటి భావిస్తూ మనకు ఇచ్చినటువంటి స్వామి ఈరోజు నృసింహస్వామిగా మనందరికీ చెబుతున్నాడు. సకల విద్యలకు ఆధారం, సకల వేదాలకు ఆధారమైనటువంటి వాడు నేనే అని చెప్తున్నాడు. నృసింహస్వామి యొక్క స్వరూపంలో హిరణ్యకశిపుని సంబంధించినటువంటి గోళ్ళు అనేటువంటి అజ్ఞానాన్ని చీల్చి ఆ యొక్క రాక్షస సంహారం చేసినటువంటి అవతారం. కానీ వేదాలను రక్షిస్తూ తన యొక్క చేతులనే ఒక పద్మాల్లాగా తీసుకొని ఆ వేదస్వరూపంగా ఉన్నటువంటి అవతారం కూడా ఆ నృసింహస్వామి యొక్క అవతారమే. బ్రహ్మ మానసపుత్రుడైన సనక సనత్తన సనత్కుమార సనత్సుజాతులు ఒకసారి బ్రహ్మను ఒక విషయమై అడిగినప్పుడు తను ఈ సృష్టికి మూలమే నేను అని చెప్పుకుంటున్న సమయంలో తనకు తోచని సమయంలో విష్ణు పరమాత్మను అతను ప్రార్థిస్తే ఆ భగవంతుడు హంసగీత అనేటువంటి దాన్ని తత్వాన్ని ఉపదేశించాడు ఆ పరమాత్మ. కాబట్టి హంసతత్వాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నటువంటి అవతారం. దానికి విశేషం ఏంటి అంటే హగుంష శుచిచత్వసురంతరిక్ష సద్దోతావే దిశదిశుద్ధరో నసను నృసద్వ రసద్రుత సద్యో మసదభ్యా గోజా అద్రిజ ఋతం బృహత్ అని చెప్తున్నాడు. ఆకాశాన్ని నేనే, సూర్యుణ్ణి నేనే, వెన్నెలను నేనే, వాయువును నేనే, యజ్ఞాన్ని నేనే, యజ్ఞాన్ని ఇచ్చేవాడిని నేనే, యజ్ఞ స్వరూపాన్ని నేనే అని చెప్పినటువంటి అవతారం అలాంటిది. అసలు హంస యొక్క తత్వం అంటే సహ అహం, సోహం అని అర్థం. సహ అంటే ఎవరు,
నేను, అహం అనేటువంటి వాడు నేనే. దాసోహం అంటే భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా దాస్యత్వ భాగంలో ఉండేటువంటి దాన్నే సోహం అంటారు. దీనికి ఎవరంటే పరహంస పరివ్రాజకాచార్యులు అంటారు. ఎవరైతే అన్నీ త్యజించి ఈ శరీరం నీదే, ఈ యొక్క శక్తి నీదే, ఈ ఇచ్చేవానివి నీవే, తీసుకునేవానివి నీవే అనేటువంటి భావనతో ఎప్పుడు కూడా ఉంటాడో అదే దాసోహం అనేటువంటి దానికి అర్థం. సహా అనేటువంటి పదానికి సాత్వికమైనటువంటిది, అహం అనే పదానికి అహంకార భూయిష్టమైనటువంటిది. సహా అంటే పరమాత్మ, అహం అంటే ప్రకృతి. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని అన్నీ కూడా ఎప్పుడూ నశించేటువంటివే, ఎప్పుడు కూడా మనకు ఉండేటువంటిది, ఎప్పుడు కూడా చిరస్థాయిగా ఉండేటువంటిది ఏంటంటే సహా అనేటువంటిదే. ఆ సహా అనే పదానికే పరమాత్మ అనే అర్థం వస్తుంది. అలాంటి పరమాత్మ హంసవాహనం మీద ఉంటూ మన అందరికి కూడా ఈ హంస అనేటువంటిది ఒక ఆచార్య స్వరూపం. పైన ఎవరున్నారు? పరమాత్మ ఉన్నాడు. మనం ఈ హంస ఎలా ఉంటుంది? తెల్లగా ఉంటుంది. ఆ తెల్లని రూపమే జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవారెవరయ్యా అంటే ఆచార్యుని ద్వారా మనం జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవాలి. దీనికి అద్భుతంగా కులశేఖరాళ్ళు వాళ్ళు ఒక శ్లోకం చెప్పారు. ఎలా అంటే కృష్ణ త్వదీయ పదపంకజ పంజరాంతం అద్యైవమే విశతు మానస రాజహంస ప్రాణత్వయాణ సమయే కపవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధౌ స్మరణంకుతస్తే అని చెప్పాడు. ఓ కృష్ణ పరమాత్మ, ఈ రోజు నుండే నీ యొక్క స్మరణ చేస్తా. ఏంటయ్యా అంటే శత్రుఛేదైక మంత్రం, సమస్త శత్రువులను ఛేదించేటువంటి మహామంత్రం ఏందయ్యా అంటే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. కృష్ణ అంటే ఏంటి? అద్భుతమైనటువంటి మేఘవర్ణంలో కూడుకున్నటువంటి తత్వం కలిగినటువంటిది అర్థం. అందుగురించి ఆయన మేఘశ్యాముడు. అలాంటి వర్ణం కలిగిన ఓ కృష్ణ, ఓ కృష్ణ పరమాత్మ, నిన్నే ధ్యానిస్తే సమస్త శత్రువులు కూడా నశిస్తారు. ఎంతో పెద్ద గొప్పనైన మంత్రం అవసరం లేదు. నీ యొక్క కృష్ణ పరమాత్మ అనేటువంటి మంత్రాన్ని జపిస్తే చాలు అన్ని ఉపనిషత్తులు, అన్ని వేదాలు, అన్ని శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసినట్టే అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. కాబట్టి అలాంటి మహామంత్రమే గొప్పనైనటువంటిది అని చెప్పి ఈరోజే నీ యొక్క పాదముల యందు ఎలాంటి పాదాలంటే హంస త్వదీయ పదపంకజ పంజరాంతరం అజైవమే విశదు మానస రాజహంస. రాజహంస ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే తెల్లగా ఉంటుంది. మనస్సు ఎలా ఉంటుంది? నిర్మలంగా ఉంటుంది. కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాచర్య అనేటువంటి వాటిని అన్నింటిని కూడా తీసివేయాలి. తీసివేసినప్పుడే ఈ యొక్క భగవత్ తత్వం కనబడుతుంది మన లోపల. అలాంటి హంస అనేటువంటి యొక్క నా యొక్క మనస్సును నీ పాదముల యందు ఉంచుతా అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎందు గురించి ఈ రోజు నుంచే ఎందుకు చెప్తా అంటే భవిష్యత్తులో నా యొక్క వృద్ధాప్యంలో నా కళ్ళు కనపడకపోవచ్చు, చేతులు కీర్తించడానికి ఉండకపోవచ్చు, కాళ్ళు నడవరాకపోవచ్చు, నోరు కీర్తించడానికి రాకపోవచ్చు. ఈ రోజు నుంచి కనుక చేస్తే ఆ సమయంలో ఓహో నా భక్తుడు రోజు కీర్తిస్తుడా నన్ను అనే భావనతోని నన్ను నా దగ్గరికి తీసుకుంటావు అని చెప్పి ఈ మనస్సు అనే రాజహంసను నీ యొక్క హృదయంలో ఉంచుకుంటావు, నీ పాద పద్మముల యందు ఉంచుకుంటావు అని చెప్పడమే ఈ యొక్క హంస తత్వం. అలాంటి ఎందుకంటే ఆ ప్రాణప్రయాణ సమయంలో ఎలా ఉంటుందో నా యొక్క భావన అనేటువంటి భావనతోనే ఆ తత్వాన్ని మనకు హంస రూపంలో ఈరోజు పరమాత్మ చూపిస్తున్నాడు. హంస ఎక్కడ ఉంది? స్వామి యొక్క పాదాల చెంత ఉంది. అంటే ఈరోజు పొద్దున చెప్పుకున్నాం, నా పాదాలను ఆశ్రయించినందువల్ల నీకు నేను అభయం ఇస్తాను అని చెప్పాడు. ఎందరికో అభయంబు ఇచ్చు చేయి, ఈ బంగారు చేయి అభయాలను ఎందరికో ఇస్తుంది, ఎప్పుడు కూడా నేను రక్షిస్తాను అని చెప్తోంది. అలాంటి నా పాదాలను నువ్వు ఆశ్రయించినట్టయితే నీకు మంచి మోక్షాన్ని ఇస్తాను, నీకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాను. ఆరోగ్యం అంటే హంసతత్వం, ఐశ్వర్యం అంటే హంసతత్వం, జ్ఞానం అంటే హంసతత్వం. అలాంటి హంస వాహనం మీద ఈరోజు భగవంతుడు కూర్చొని మనందరికి కూడా హంసలాగా మీరందరూ కూడా నడవండి. హంస నడిస్తే చూడాలి, హంస పాడితే చూడాలి, హంస పైకి ఎగురుతుంటే చూడాలి. హంస హంసనే. హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ అని చెప్పేసి మనకు వేదం చెప్తోంది.
హంసకు పోలినటువంటి దాన్ని ఇంకొక ఉపయమానం లేనే లేదు. అలాంటి హంసను మనం ఈరోజు ప్రతీక తీసుకొని మనం అందరం కూడా చక్కని జ్ఞానవంతులమై భగవద్ ధ్యానమే మనకు పరమావధి. మొన్ననే చెప్పుకున్నాం, మానవ జీవితంలో అన్ని జీవరాశులలో భగవంతుడు అత్యద్భుతంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి జీవితం మానవ జీవితం. మనకు అన్నీ ఇచ్చాడు, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు, అన్ని రకాలుగా మనకు ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చాడు, ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు, చక్కని సంతానాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి మనం చేయవలసిందల్లా ఏంటయ్యా అంటే ధ్యానం. అలాంటి ధ్యానానికి ప్రతీకనే ఈ హంస. ఈ హంసతత్వాన్ని మనం నేర్చుకున్నట్టయితే భగవంతుడు మనకు అన్నీ ఇస్తాడు. అలాంటి ఈరోజు హంసవాహనం మీద నుండి స్వామిని దర్శించినందువల్ల మనకు చక్కని జ్ఞానాన్ని కలిగించుగాక అని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ స్వస్తి సమస్తన్మంగళాని భవంతు.